سے الگ ہے سب سے جدا، سنو ایک نئی آواز، باتیں نئی ہے نیا انداز، سنو ایک نئی آواز، دل سے ہے آپ کے ساتھ نیا ہے یہ پیش قدم۔ السلام علیکم، پیش قدم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان یاسر ملا اور میں شائستہ فاروقی۔ دوستو، آج کے شمارے میں پیش ہوگا کیٹ اسکول کے بچوں کا تیار کردہ ایک سکٹ، جہاں تم جیسے انسانیت کے دشمن معصوم لوگوں کے لیے وہ زہر تیار کرتے ہو جو نہ کبھی مٹتا ہے اور نہ ہی کبھی مرتا ہے۔ بات ہوگی ایک قدیم کھیل کے بارے میں۔ اس میں ٹوٹل 12 پلیئر ہو جائیں، 7 جو کھیلتے ہیں وہ ایکٹیو پلیئر ہو جائیں، 5 سبسٹیوٹ ہو جائیں، اور جانیں گے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے بارے میں۔ لیکن آج کے شمارے کی شروعات کرتے ہیں کچھ مزیدار انداز سے۔ پالیتھین کی آلودگی سے لگ بھگ ہم میں سے ہر کوئی شخص کسی نہ کسی حد تک واقف ہے۔ ماہر ماحولیات اس کے مضر اثرات کے بارے میں وقتاً فوقتاً لوگوں کو باخبر کرنے کی کوشش کرتے آ رہے ہیں۔ آج کے شمارے میں اسی پالیتھین سے ہونے والی آلودگی کو کیٹ اسکول اننت ناگ کے بچے ایک منفرد طریقے میں پیش کریں گے۔ بادب، ہوشیار، خبردار، حالاتوں سے غافل، بادشاہ ملک بے روزگار، پالیتھین سے لوگ ہو گئے ہیں بیمار، جھیلیں ڈل ہو گئی ہے بیکار۔ جناب اعلیٰ محترم، نہ تیرے نہ میرے تشریف لا رہے ہیں۔ وزیر، آج کا پروگرام پیش کیا جائے۔ بادشاہ سلامت، یہ کوئی ٹی وی چینل نہیں ہے، یہ آپ کا دربار ہے۔ بولیے، آج کی کارروائی شروع کی جائے۔ گستاخ جو بھی ہے، جلدی شروع کیا جائے۔ بادشاہ سلامت، آج ان لوگوں کو پیش کیا جا رہا ہے جو ہماری کشمیر جنت بے نظیر کے صاف و شفاف کھیت، ہوا، باغ اور سڑکوں کو آلودہ کر رہے ہیں۔ بادشاہ سلامت، ہمارے پہلے ملزم ہیں دکاندار۔ پیش کیا جائے۔ دکاندار کو دربار میں پیش کیا جائے۔ یہ تو شکل سے بہت شریف نظر آ رہا ہے۔ ایسے لوگ اکثر شریف ہی نظر آتے ہیں۔ تمہاری غلطی کیا ہے؟ حضور والا، جناب اعلیٰ، لوگ جب گھروں سے باہر نکلتے ہیں تو ان کے دماغ میں بس ایک ہی بات ہوتی ہے کہ اگر اپنے ساتھ کپڑے کا بیگ لے کر جائیں تو ان کی بے عزتی ہوگی اور لوگ انہیں بھکاری سمجھیں گے۔ اس لیے لوگوں کی عزت برقرار رکھنے کے لیے میں پالیتھین بیگ کا استعمال کرتا ہوں۔ یہ بات تو 100% صحیح ہے۔ بادشاہ سلامت، آپ کے دماغ کی خیر ہو، آپ پالیتھین سے انجان ہو۔ کاش آپ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے۔ سڑکیں، اسکول، ہسپتال، ندی نالے، یہاں تک کہ ماؤنٹ ایوریسٹ بھی اب محفوظ نہیں ہے۔ وزیر، ہم اپنے دماغ پہ زیادہ زور نہیں دے سکتے، اس لیے آپ ہی سمجھانے کی کوشش کریں۔ بادشاہ سلامت، آپ سے یہی امید تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ اس ملزم کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ بادشاہ سلامت، مجھے سزا دینے سے کوئی فائدہ نہیں۔ سزا دینی ہے تو اس آدمی کو دیجیے جو یہ سب بناتا ہے، جو یہ پالیتھین بناتا ہے۔ بادشاہ سلامت، ہمارے دوسرے ملزم ہیں پالیتھین فیکٹری اونر۔ پیش کیا جائے۔ پالیتھین فیکٹری اونر کو دربار میں پیش کیا جائے۔ حضور، جتنی بھی زمین تھی اسے بیچ کر میں نے ایک چھوٹی موٹی سی فیکٹری بنا دی۔
जहां तुम जैसे इंसानियत के दुश्मन मासूम लोगों के लिए वो जहर तैयार करते हो जो न कभी मिटता है और ना ही कभी मरता है। वजीर, बात को लंबा मत खींचो, मैं ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ। हुजूर, आपका ये वजीर मेरे ऊपर जो इल्जाम लगा रहा है वो गलत और बेबुनियाद है। मैं तो अपने बच्चों की रोजी रोटी कमाने का इंतजाम करता हूँ ताकि वो खुशहाल जिंदगी बसर कर सकें। हम आपसे बहुत खुश हुए, ऐसा ही किया करो। ब्लड प्रेशर होने के साथ साथ आपकी आंखों और दिमाग पर पॉलिथीन की चादर पड़ी है जो गलत और सही के बीच में फर्क ही तय नहीं कर पा रहा है। वजीर, आप तनख्वाह किस बात की लेते हो? ताकि आप आंखों से देखो और दिमाग से सोचो। बादशाह सलामत, यही वो लोग हैं जो कश्मीर के दुश्मन हैं, जो अपनी जाती मफाद के लिए पानी की झीलों, नदी नालों को आलूदा करने के लिए पॉलिथीन का जहर तैयार करते हैं, जो वादी कश्मीर की जरखेज जमीन को बंजर बनाता है। बादशाह सलामत, मैं चाहता हूँ कि इन मुल्जिमों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि हम इस जहर से नजात पा सके। हुजूर, मुझे सजा देने से पहले उस इंसान को सजा दी जाए जो ये सब जानते हुए भी हमें इस सब की इजाजत देता है। वजीर, आपको क्या हुआ है? इस सब के पीछे जिसका हाथ है उसको दरबार में पेश किया जाए। बादशाह सलामत, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ऐसी कौन सी बात है जो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे? बिला खौफ मुल्जिम को दरबार में पेश किया जाए। बादशाह सलामत, वो आपका बेटा शहजादा है। क्या? वो मेरा बेटा शहजादा है? शहजादे को दरबार में पेश किया जाए। शहजादे को दरबार में पेश किया जाए। शहजादे, हमारी परवरिश में कौन सी कमी रह गई थी जो तुम ये गंदे काम करने के लिए मजबूर हो गए? अब्बू जान, हमें पैसों की भूख है। हमें कश्मीर की खूबसूरती से क्या लेना देना। हम तो ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं। हा 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 हा। बादशाह सलामत, आपके बेटे शहजादे की मदद लेके ये सब अपने गंदे काम करते थे। जीले डल जो कभी रौनकी कश्मीर थी, अब मशलूम के बदले पॉलिथीन नजर आते हैं। शिकारों के बदले पक्के मकान बन रहे हैं और जल्द ही दुनिया के नक्शे से जीले डल गायब हो जाएगा और हम देखते ही रह जाएंगे। हमारी रगों में जो खून बहता है वो सुर्ख तो है, मगर उसमें जज्बा नहीं था। तुम्हारी बातों ने मुझे गफलत की नींद से बेदार किया और मुझे एहसास हुआ कि कल मैं कश्मीर के दुश्मनों में शुमार होकर अपने ही दरबार में मुल्जिम होता। इसलिए हमारे दरबार से यह हुक्म सादिर होता है कि इन तमाम मुल्जिमों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि हमारे दरबार की आन और कश्मीर की शान बरकरार रहे, बरकरार रहे, बरकरार रहे। इस किट में हिस्सा लेने वाले बच्चों के नाम कुछ इस तरह से हैं: नामूस, अनम, इर्सिया, ईरानी, ताबीना, बासित, महनूर और सहेब। वादी कश्मीर की खूबसूरती और माहौल को बचाने के लिए हमें उम्मीद है कि आप पॉलीथीन का कम से कम इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। आजकल का दौर मुकाबले का दौर है और इस मुकाबले के दौर में आपके पास नई टेक्नोलॉजी की जानकारी और अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स होना लाजमी है। क्या आपके पास है वो हुनर जो इस दौर में आपको कामयाबी दे सकता है? परेशान न हो, हम आपकी मदद करने के लिए हाजिर हैं। कम्युनिटी रेडियो क्लब अवंतीपोरा आपको एक ऐसा मौका फराहम कर रहा है जिसका फ़ायदा उठाकर आप इस मुकाबले के दौर में बरतरी हासिल कर सकते हैं। आप सीख सकते हैं जदीद ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, साउंड सिस्टम्स और कंप्यूटर्स के बारे में। आमतौर पर ये सब सीखने के लिए आपको भारी फीस अदा करनी पड़ती है, लेकिन हम आपको ये सब सिखा सकते हैं बिल्कुल मुफ्त। जी हाँ, बिल्कुल मुफ्त।
न सिर्फ इतना, कम्युनिटी रेडियो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को भी निखारता है और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपकी मदद करता है। तो देर किस बात की, राब्ता कीजिए कम्युनिटी रेडियो क्लब अवंतीपोरा से। हमारा स्टूडियो इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपोरा में वाक़ा है। हमें आपके ईमेल्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। आप हमें ज़रूर ईमेल करते रहिए। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको हमारा कौन सा सेगमेंट पसंद है। क्या आप म्यूनपुक, संगमील, डिजिटल रेवोल्यूशन, यंग अचीवर्स या मंजिम वक्त वगैरह पसंद करते हैं, और क्यों? इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हम कोई इशू रिलेटेड स्टोरी कवर करें तो आप हमें ज़रूर आगाह करें। आप फेसबुक पे हैं? हम भी हैं। पेश कदम का फेसबुक पे अपना एक्सक्लूसिव पेज है। आप इस पेज को ज्वाइन कर सकते हैं और अहम मसलों पे तज़किरा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पेश कदम के पिछले शुमारे नहीं सुन पाए या आप उन्हें दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप इस पेज पर वो सब सुन सकते हैं। तो आपसे मुलाकात होगी पेश कदम के पेज पे। हर एक खेल अपनी एक मुनफरिद तारीख रखता है। कबड्डी एक कदीम खेल है जो कि काफी मकबूलियत का हामिल है। ये खेल कब और कैसे वजूद में आया, जानते हैं ओएस से। कबड्डी 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 कबड्डी। कबड्डी एक ऐसा खेल जिसकी काफ़ी अच्छी तारीख है। ये खेल बहुत ही जज्बे से खेला जाता है, जिसमें आपकी ताकत का इम्तिहान लिया जाता है। ये खेल वादी कश्मीर में काफ़ी पसंद किया जाता है और इसके अलावा कश्मीर में कबड्डी एसोसिएशन भी मौजूद है जो पूरी वादी में सरगर्म है। एज ए कबड्डी प्लेयर स्कूल पत यम सात में TDC पत गोस क्या वक्त हालातों कोर वारिया चेंज आए हालातन मज पत गोस बह एसोसिएशन थ्रू रूदमुत मे उस्ताद GM गनाई साहब MM सोफी साहब तो कोर मे एसोसिएशन ज्वाइन मे तुल अथ एसोसिएशनस वारिया फायदे मे गुन नेशनल तमुई नेशनल बदौलत छुस बह वुनकन फिजिकल टीचर अपॉइंटमेंट गोमुत मगर थ्रू ये कबड्डी निश अत कबड्डी मज वारिया क्या फन रूल्स सिकल्स यम सिद बह यथ मुकामस पे वोतुस। ये थे परवेज अहमद रेशी जो एक कबड्डी प्लेयर होने के साथ साथ एक फिजिकल एजुकेशन टीचर भी हैं। ये इसलिए गरीबों की गेम है, इसमें कोई इक्विपमेंट नहीं लगता है। गाँव स्कूल में छोटी छोटी जो स्कूल हैं उन्हें भी खेली जा सकती है। जैसे क्रिकेट में फैसिलिटी है, इसमें फैसिलिटी की ज़रूरत नहीं है, ना कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत, ना कोई सिंपली एक कच्छा और अंडर शर्ट, ये दो चीज़ होनी चाहिए। ना इसमें जूते की ज़रूरत नहीं, कुछ भी। एक लाइम डाला, कोर्ट बनाया और बच्चों को बोला खेलने के लिए। ये 13 मीटर के, इसमें 12.5 मीटर जो कोर्ट था, अब इसमें अमेंडमेंट होगी पर साल। अब 13 मीटर लेंथ, ब्रेड 10 मीटर, 1 मीटर की लाबी होती है। 3.75 इसका बाक लाइन हो जाता है, जो बाक लाइन जिसमें मतलब एक प्लेयर को वो क्रॉस करनी ज़रूरी होती है। उसके बाद 1 मीटर पर बोनस लाइन होती है। ये इसकी डायमेंशन है। इसमें टोटल 12 प्लेयर होते हैं, 7 जो खेलते हैं वो एक्टिव प्लेयर हो जाए, 5 सबस्टिट्यूट हो जाए। कबड्डी हिंदुस्तान की रियासत महाराष्ट्र में वजूद में आई। इस खेल को उधर हुतुतु कहते हैं और कश्मीर में इसको कौन बड़ा के नाम से जाना जाता था। जब ये खेल पहले शुरू हुए तो इस खेल का असल मकसद जिस्मानी ताकत का मुजाहरा करना था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इस खेल ने एक नया इम्तियाज हासिल किया। कबड्डी पहले बहुत कम होती थी क्योंकि कबड्डी गेम जो है ये मैन हैंडलिंग गेम है, बहुत कम होती थी पहले। लेकिन आज स्कूलों में खेले जाती हैं, आज छोटे छोटे बच्चे भी खेलते हैं। पहले तो एक ही एज ग्रुप खेल रहा था, 19 एज ग्रुप खेल रहा था। आज सीनियर भी इसका है, जूनियर भी है, सब जूनियर भी है। कबड्डी डिफरेंट रूलन अत मज डिफरेंट रूल, मतलब रेड कित गन कर, कैच कित गन कर, मतलब एंटी कित गन मतलब यह कर, या बोनस अत मज डिफरेंट रूल्स सिकल्स। इस खेल को 1980 में पहली बार कश्मीर के स्कूलों में मुतारिफ करवाया गया और वक्त के गुजरने के साथ साथ इस खेल ने कबड्डी का नाम पाया। मेरा नाम मोहम्मद मकबूल,
ट्रैवल कराने वाला हूँ, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का हूँ। मैं कबड्डी 75 से मैं कबड्डी प्लेयर रहा हूँ, खुद कबड्डी प्लेयर रहा हूँ। मैंने इंटर डिस्ट्रिक्ट खेला है, इंटर स्टेट खेला है कबड्डी। इसके अलावा कबड्डी को 1952 में खेले गए ओलंपिक्स का भी हिस्सा बनाया गया। ये ओलंपिक गेम्स हिंदुस्तान के शहर कोलकाता में मुनक्किद हुए थे। कबड्डी खेलने के लिए आपको 12 खिलाड़ियों की ज़रूरत होती है, जिसमें 7 खिलाड़ी एक्टिव होते हैं। इसके अलावा इसमें 6 ऑफिशियल्स, 1 रेफरी, 2 अंपायर्स और 1 स्कोरर की ज़रूरत होती है। ये इसलिए गरीबों की गेम है, इसमें कोई इक्विपमेंट नहीं लगता है। गाँव स्कूल में छोटी छोटी जो स्कूल हैं उन्हें भी खेली जा सकती है। जैसे क्रिकेट में फैसिलिटी है, इसमें फैसिलिटी की ज़रूरत नहीं है, ना कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत, ना कोई, सिंपली एक कच्छा और अंडर शर्ट, ये 2 चीज़ होनी चाहिए। ना इसमें जूते की ज़रूरत नहीं, कुछ भी। एक लाइन डाला, कोर्ट बनाया और बच्चों को बोला खेलने के लिए। ये 13 मीटर के, इसमें 12.5 मीटर जो कोर्ट था, अब इसमें अमेंडमेंट होगी पर साल। अब 13 मीटर लेंथ, ब्रेड 10 मीटर, 1 मीटर की लाबी होती है। 3.75 इसका बाक लाइन हो जाता है, जो बाक लाइन जिसमें मतलब एक प्लेयर को वो क्रॉस करनी ज़रूरी होती है। उसके बाद 1 मीटर पर बोनस लाइन होती है। ये इसकी डायमेंशन है। इसमें टोटल 12 प्लेयर होते हैं, 7 जो खेलते हैं वो एक्टिव प्लेयर होते हैं, 5 सबस्टिट्यूट होते हैं। ये थे गुलाम अहमद गनाई, जो कि जम्मू एंड कश्मीर कबड्डी एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं। गनाई साहब, मकबूल साहब और परवेज साहब, सबका ये मानना है कि कबड्डी का खेल हमारी तहजीब व तमद्दुन का एक अहम हिस्सा है और इसकी हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है। मैं पहले लोगों को कहूँगा, बच्चों को कहूँगा, कबड्डी खेलिए और इसे अच्छी तरह खेलिए। इसमें बहुत से फ़ायदे हैं। आप फिज़िकली इसमें इंसान फिट रहता है। दुनिया का हर मुल्क तरक्की की दौड़ में आला मकाम हासिल करना चाहता है, और आजकल के दौर में हम आसानी से ये जान जाते हैं कि कौन सा मुल्क तरक्की की दौड़ में सबसे आगे हैं, क्योंकि बैनुल अक़वामी सतह पर इसका हिसाब रखा जाता है। मुल्कों की तरक्की का ये हिसाब कहाँ और कैसे शुरू हुआ, इसके बारे में जानते हैं नईम खान से हमारे सेगमेंट तारीख के संगमील में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंसानी तरक्की का हिसाब है, जिसे अक़वाम मुत्तहिदा का डेवलपमेंटल प्रोग्राम शाया करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक मुल्क की तरक्की को जीडीपी के ज़रिए मापता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मुख्तलिफ ममालिक की हुकूमत, कॉरपोरेशंस और बैनुल अक़वामी तंजीमों पर खासा असर होता है। इसमें सिर्फ इंसान की माली तरक्की को नहीं देखा जाता, बल्कि इसमें तौसीक़ करने का इंतखाब और इंतखाब करने की आज़ादी को भी देखा जाता है। ये रिसर्च 3 बुनियादी डायमेंशंस को नापती है। पहला, एक इंसान की उम्र और सेहत। दूसरा, हर बालिग शख्स का इल्मी रुझान। और तीसरा, ज़िंदगी बसर करने का मयार, जो एक मुल्क के सालाना आमदनी अमरीकी डॉलर के हिसाब से मापा जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक ऐसा ज़रिया है जिसमें तरक्की की बिना पर मुख्तलिफ ममालिक को तकसीम किया जाता है। इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और पर कैपिटा इनकम कौमी सतह पर मालूम की जाती है। HDI रियासती, शहरी और दही सतह पर भी मापी जाती है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की शुरुआत अक़वाम मुत्तहिदा के डेवलपमेंट प्रोग्राम से शुरू हुई। इस तकरीब के बानी पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूबुल हक हैं, जिन्होंने इसे सन 1990 में तस्वर में लाया। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स को बनाने के लिए महबूबुल हक ने बैनुल अक़वामी सतह पर मुख्तलिफ इकोनॉमिस्ट को इस प्रोग्राम में शामिल किया। इसमें पॉल स्ट्रेटन, फ्रांस ट्रेवेट, सुधीर आनंद काबिल ज़िक्र हैं, लेकिन नोबेल प्राइज़ विनर अमृता सेन ने इसमें एक अहम रोल अदा किया। 1990 के दहाई के बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हर साल अक़वाम मुत्तहिदा के प्रोग्राम में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अब कई तंजीमों ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का इस्तेमाल करना शुरू किया है।
جس میں مختلف فارمولے اب شامل کیے گئے ہیں تاکہ جو کمیاں رہ گئی ہیں انہیں دور کیا جائے۔ اب وقت آ پہنچا ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ میون اوند پک کا، جس میں آج عمر وانی ہمیں جانکاری دیں گے اپنے علاقے ملک ناگ کے بارے میں۔ صحت افزا مقاموں سے گھیرا ہوا اور کشمیر کی تاریخ میں ایک اہم مقام رکھنے والا علاقہ جو کہ وادی کشمیر میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے، میں بات کر رہا ہوں اپنے علاقے کی یعنی ملک ناگ کی۔ ملک ناگ ضلع اننت ناگ کا ایک تواریخی علاقہ ہے جو شہر سری نگر سے تقریباً 55 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ میرے علاقے کا نام ملک ناگ اس لیے پڑا، مانا جا رہا ہے کہ یہاں پر بڑے بڑے بزرگوں پیر و فقیروں نے نہایا تھا، اس لیے میرا علاقہ ملک ناگ کے نام سے مشہور ہے۔ میرا علاقہ ایک ایسا مقام ہے جو پہاڑی کے دامن میں آباد ہے۔ میرے علاقے میں ایک ایسا ناگ ہے جس کا پانی جسم کے سارے محاسے مٹاتا ہے۔ ناگ کے اوپر ایک مسجد بھی تعمیر ہے جس کا نام مسجد غوثیہ ہے۔ ملک ناگ میں بہت سارے شاعروں قلمکاروں نے جنم لیا ہے۔ ملک ناگ میں حضرت سنگریشی صاحب کی زیارت ایک پہاڑی پر واقع ہے۔ میرے علاقے کے لوگ بہت شفیق، عقل مند اور محنت کش لوگ ہیں۔ میرے علاقے میں ہر دن اچھی چہل پہل دیکھنے کو ملتی ہے۔ میرے علاقے میں جانڈس بیماری کا علاج حکیمی طور پر بھی ہوتا ہے۔ ہر لحظے میں میرا علاقہ ترقی کر رہا ہے اور میری یہی دعا ہے کہ میرے علاقے کے لوگوں کو ہر مشکل سے خداوند کریم بچائے۔ یہ چھُ میون اوند پوک، مےٚ چھُ یتھ پٮ۪ٹھ فخر۔ کچھ ہفتے پہلے پیش قدم میں ہم نے نفسیاتی امراض کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کے لیے ڈاکٹر ماجد سے گفتگو کی تھی۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سنتے ہیں اس گفتگو کا دوسرا حصہ۔ ڈاکٹر صٲب، اَسہِ ؤنۍتو نفسیٲتی بیمٲری کِژھ بیمٲرۍ چھِ بیٚیہِ کیٛاہ چھِ اَمِکۍ علامات؟ یہ تھاون یتن یاد کہ مے وون گۄڈنیتھ یم نفسیتی تکلیف یہ تیتھُے اکھ تکلیف یُتھ تھایرایڈ یُتھ شُگرُک تکلیف تکیازِ یہ بذٲتی مادُک ہارمونن ہُنٛد تکلیف، ہارمونس منٛز چھِ چینج گژھان۔ کم سے کم أکِس نفسیٲتی مریضس کۭتِس کالس پزن یم دوا نِنۍ؟ یم تہِ ہارمونل ڈسآرڈرس چھِ، یم تہِ ہارمونن ہٕنٛدۍ دٲدۍ چھِ، تمن چھِ موسٹ آف دا ٹایمز واریاہس کالس پیوان ٹریٹمنٹ نیون تکیازِ تاکہ اس ہارمونچ مقدار یہ گژھِ أکِس نارمل لیولہِ پٮ۪ٹھ واتن ییٚتہِ زن أمِس یم سمٹمز یم علامات گژھن نہٕ ظٲہر کِہیٖنۍ۔ یِمن دادٮ۪ن ہُنٛد حساب کِتاب چھُ یُتھُے یِمن چھُ واریاہس کالس پٮ۪ٹھ دوا پیوان دِنۍ۔ بیٚیہِ یِم أسۍ دوا چھِ دِوان یِم مٲنۍتو یِم چھِ اکہِ قٕسمٕکۍ مادے آسان، ہارمونٕے آسان یِم أسۍ دِوان چھِ تاکہ یُس أمۍ سٕنٛز یہِ امبیلنس ٲس گٔمٕژ ہارمونن منٛز اتھ مادس منٛز اتھ ٲس مقدار ٲس نہٕ صحیح روٗدمٕژ کِہیٖنۍ یہِ چھِ أسۍ پننہِ لیولہِ پٮ۪ٹھ واتناوان۔ یِمن دواہن ہُنٛد ما چھُ کانٛہہ سایڈ افیکٹ ییٚمہِ سۭتۍ زن أکِس مریض سٕنٛدِس صحتس پٮ۪ٹھ کانٛہہ اثر پیٚیہِ؟ ہاں کینٛژن ہٮ۪کن سایڈ افیکٹ ٲسِتھ کہ تمن چھِ نِندٕر تھوڑا کھسان یا تمن چھِ گنودگی ہِش گژھان، مگر سٲری دوا چھِنہٕ کینٛہہ أزکِس یتھ مطلب یتھ یمن ماڈٲرن زمانس منٛز تِتھۍ اسہِ نِش دوا کہ یمن واریاہ کم حدس تام سایڈ افیکٹ چھِ یِوان یُس مطلب مٲج بچس آسہِ دۄد دِوان یا یُس حٲملہٕ آسہِ لڑکی۔ ڈاکٹر صٲب، اَسہِ ؤنۍتو کیٛاہ اکھ پریگنٹ زنان ہیٚکیٛاہ یِم دوا نِتھ؟ تمن تہِ چھِ ہٮ۪کان أسۍ یِم دوا دِتھ، بیٚیہِ بالکل سیف، تمن چھُنہٕ بچن تہِ واتان نۄقصان کِہیٖنۍ، تمن چھُنہٕ پانس تہِ بذاتہِ کھۄتہٕ واتان نۄقصان کِہیٖنۍ۔ اتھ چھِ پیوان ؤرۍیس تہِ 2 ؤرین تہِ یا اڑٮ۪ن پیشنٹن پیوان 5 ؤرین تہِ دوا دیُن۔ تِم کٕم دوا چھِ یِم زن أکِس نفسیٲتی مریضس دِنۍ پزن؟ یم ہسا انسٹلائزیشن ٲس گژھان برونٛہہ بالکل ٲسۍ پیشنٹن اتھٮ۪ن الگ تھاوان، یِمن سۭتۍ ٲس ڈسکرمنیشن گژھان کہ یہ پیشنٹ گوٚو تہٕ یہِ ہسا مۄکلیو أتھۍ سۭتۍ، مگر آز کل چھُ یہِ رُجحان کہ آز چھِ انٹیگریٹ یِوان کرنہٕ سایکیٹرک ڈپارٹمنٹس یم زن چھِ نفسیٲتی یم ڈپارٹمنٹ چھِ تمن چھِ انٹیگریشن یِوان کرنہٕ ریسٹ آف دا ڈپارٹمنٹ سے تاکہ سٹگمیٹائزیشن گژھِ نہٕ اتھٮ۪ن پیشنٹن کِہیٖنۍ تہِ نہٕ، اتھٮ۪ن پیشنٹن سۭتۍ گژھِ نہٕ سُہ نِچہِ نظرِ وٕچھن نہٕ یِمن کِہیٖنۍ تہِ نہٕ تہٕ چھِتٮ۪ن جٲیز نِچہِ نظرِ وٕچھُن کینٛہہ تِکیازِ یِتھ پٲٹھۍ باقٕے دٲدۍ چھِ تِتھٕے پٲٹھۍ چھُ یہِ دود تہِ۔ کٔشیٖرِ منٛز کیٛاہ چھُ امہِ نفسیٲتی بٮ۪مارِ ہُنٛد تصوُر؟ بیاکھ اکھ پہلو اہم یُس کٔشیٖرِ ہٕنٛدِ پس منظرس منٛز چھُ سُہ چھُ یہِ کہِ نفسیٲتی تکلیفن چھِ عام طور چاہے گرِکۍ بٲژ چھا یا رشتہٕ دار چھا یا ہمساے چھِ آسان، کٲنٛسہِ یُتھُے نفسیٲتی تکلیف چھُ گژھان یِم چھِ دپان کہ أمِس حظ چھُ شاید تصرُف گوٚمُت، أمِس حظ چھُ پٔرین ہُنٛد گوٚمُت، أمِس حظ چھُ ہُہ گوٚمُت، أمِس چھُ یہِ گوٚمُت، أمِس چھُ سٲرٕ گوٚمُت
سہ مگر کشیر پس منظر پتہ یہ کلچر تہ وچھو پتہ اگر پن مذہب تہ وچھو تم چیز صحیح مگر ست ست قرآن کریمس مز لیکھان تو بوزان تہ ہمیشہ سن ایسا یہ مولوی صاحب تم ونان کہ دعا ست ست دواہچ واریاہ ضرورت تھی کرو دعا تھی کرو باقی چیز اگر تم تہ کرو مگر تر ست واریاہ اہم کہ اگر اس باسان ات سا بایولوجیکل کمپوننٹ تہ ات سائنٹفک کمپوننٹ تہ ہم تہ کرو ست ست مگر یہ کرو نا کہ یہ بشراو اس بالکل ہی کہیں کہ نہ صرف دوائی یوت کرن یہ بالکل ضروری کہ اگر اس باسو کہ امس پیشنٹس فرق گژھان کہین تہ یہ بہتر کہ امس کرنا ہو انویسٹیگیشن تہ نمون ڈاکٹر صبس نش. سامعین اگر پیش قدم کے بارے میں آپ کی کوئی مزید رائے یا شکایت ہو تو آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. ہمیں آپ کی رائے یا شکایت کا انتظار رہے گا. ہمارا پتہ ہے پیش قدم ڈپارٹمنٹ آف جرنلزم اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اونتی پورہ. یا آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ای میل آئی ڈی ہے پیش قدم peshkadam@gmail.com. ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کی صلاح پہ ضرور عمل ہوگا تاکہ ہمارے آنے والے شمارے بہتر ہوں. پیش قدم کو فیس بک پہ جوائن کرنا نہیں بھولیے گا. ہمیشہ کی طرح ہمیں اپنے دن کا حصہ بنانے کے لیے شکریہ. آگے بھی آپ ہمیں ایسے ہی سنتے رہیے گا. اسی کے ساتھ پیش قدم کا یہ شمارہ اختتام پذیر ہوتا ہے. دیجیے اپنے میزبان یاسف ملا اور مجھے شائستہ فاروق کو اجازت. اللہ نگہبان. سب سے الگ ہے سب سے جدا سنو ایک نئی آواز باتیں نئی ہے نیا انداز سنو ایک نئی آواز دل سے ہے آپ کے ساتھ آپ پیش قدم کو سن سکتے ہیں FM 102.6 MHz پہ اتوار کو صبح 9:15 پر اور اسی پروگرام کو آپ دوبارہ سن سکتے ہیں بدوار کو شام 6:30 پر.